الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل وآتِ ثواب ما وقرأنا من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما سحبناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هادية منا واصلة وبركة شاملة ونقدمها ونودها إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح سيدنا سيد قطب الرباني والعرب الصبراني شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شيخ أحمد رفاعي وسيدنا حسن سجلي وسيدنا شيخ أبي قاسم جنيد بغدادي وسيدنا شيخ أحمد خطيب الغفار السبس كلمة شيخ عبد المطلب شيخ عبد المنان. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمالنا ومشايخنا. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم كيai Haji Kazuli Ishaq. ثم إلى روح المرحوم كيai عبد الرزاق حيدر. ثم إلى روح المرحوم كيai عبد الحليم حسين. ثم إلى روح المرحوم كيai Ma'mun Khatib. ثم إلى روح المرحوم كيai Haji Guru Abdul Mughni. ثم إلى روح المرحوم كيai Haji Arjar Malisi. ثم إلى روح المرحوم كيai Haji Ali Subro Malisi. ثم إلى روح المرحوم كيai Haji وأصولهم وفروعهم وذلقوك عليهم أجمعين. ثم إلى روح أسوسا المرحوم برهان ابن عدي. ثم إلى روح المرحوم Darmayanti ibnu Burhani. ثم إلى روح المرحوم Haji Muhammad Ali ibnu Haji Kaimin. ثم إلى روح المرحوم Haji Azhari Mahki ibnu Haji Muhammad Ali. ثم إلى روح المرحوم Wahayana Mahki binti Haji Muhammad Ali. Suma ila ruhi almarhum Husni Tamrin Mahku ibnu Haji Muhammad Ali. Suma ila ruhi almarhum Amir Mahmud Mahki ibnu Haji Muhammad Ali. Suma ila ruhi almarhumah Hajati Haroi binti Salam. Suma ila ruhi almarhumah Aliyah binti Ilyas. Summa ila ruhi almarhum Abdullah ibnu Fi'un. Summa ila ruhi almarhumah Ni'maya binti Najihun. Summa ila ruhi almarhumah Hajana Seha binti Haji Muhammad Toha. Summa ila ruhi almarhumah Dasiti binti Warjo. Summa ila ruhi almarhum Haji Abdullah ibnu Haji Abdurrahman. Summa ila ruhi almarhum Sarbili ibnu Haji Sarbini. Summa ila ruhi almarhum Haji Sarbini ibnu Fulan. Summa ila ruhi almarhum Haji Salim ibnu Haji Kawal. Summa ila ruhi almarhum Su'aib ibnu Sarbili. Summa ila ruhi almarhumah Iin binti Fatimin. Summa ila ruhi almarhumah Fatina binti Fulan. Summa ila ruhi almarhumah Narsiun bin Fulan wa usulihim wa furuihim wa zawil huquqi alaihim ajmain. Allah ya karim ya tabasyana ya tabasyam bil rahmah wal maghfirah wasyafa wa ni'ma wa diyanul al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واغفر الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan tahlil dan doa yang telah dibaca oleh Ustaz Haji Ahmad Faiz dan Ustaz Bapak Abdul Latif. Semoga apa yang dibacakan dan kita yang mengikuti mendapatkan ganjaran pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Serta kita doakan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosanya dan ditempatkan di rodong yang dari jannah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh remaja Masjid Jami Al Istiqomah, Saudara Ahmad Fahli dan Saudara Afil. Kepadanya dipersilahkan. أيضا حضرات النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته خصوصا إلى صاحب المولد الجولاني عن حبيب عمر محمد بن سلمان حفيظ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كل موجع يا ربي صل على
عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك نرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله. الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله ويتم عليه. نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معارك الأطهار معدن سرك أسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا.
أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تستاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهر الله حمره اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا. أخذ قد نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الأخير المقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسر تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حبط الله منه حنانا. وعزوف يعطيك فترضى جنين معط تقصر عن عطاه نهانا. بالله كر ذكر وصف محمد كيف تزيه عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطالب رأى البرهانا. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. فهنا تقف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواحي يا رسول الله عنا كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع
الجود لا تنادى فتشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رحمن نسأل وإله العرش أسمع يا عليم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أجزنا يا الله بها يرحم طول يحمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والدكتور وآله وصحبه ما شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih atas pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang membacakan dan yang menyimak mendapatkan kunculan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan kami ucapkan selamat datang kepada jamaah dan anggota dari Majlis Ta'lim Zikir dan Sholawat Darul Furqan dengan pimpinan Ustadz Taufikur Rahman. Kami ucapkan terima kasih kepada abang-abang empok-empok dari anggota Bang Jabar. Kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir di rumah Ibu Sarmada untuk Kohan wilayah Tegal Parang, Jakarta Selatan.
Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari Sahibul Hajat yang akan disampaikan oleh Ibu Sarmada. Kepadanya dipersilakan. Mana Bu Ida? Jarang-jarang ke PRT. Ya, Diri. aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La izkana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sahibatul Bait, yaitu ibunda kami Ibu Tasliyah beserta keluarga. Yang saya hormati suami saya, perkenalkan, yang bernama Ahmad Fauzan. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Taufikur Rahman atau Bapak Bob. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hamid, ya Bapak Hamid. Yang sama-sama kita hormati ketua kita, yaitu dari Dancam, dari Komcam. Jadi Komcam Mampang Perapatan, yaitu Bapak Krisnadi. Yang sama-sama kita hormati juga itu undangan kita Bapak Musa dan Will Jakarta Timur. Selamat datang Pak beserta anggota. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua RT kita Bapak Qadir Hasan, RT 02 RW 05. Dan yang sama-sama kita hormati, perkenalkan yang baru dilantik, adik kita belum kawin, jangan. LMK kita RW 05, Reza Farhan. Ya, kebenaran ya, dia anggota baru, alhamdulillah mau ikut bergabung dengan kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka pembentukan silaturahmi, pembukaan ya Pak ya, pembukaan daripada Majelis Ta'lim Zikir dan Salawat Darul Furqan untuk wilayah Komcam Mampang Perapatan. Alhamdulillah ya, kita baru dimulai acara ini. Mudah-mudahan akan terus kita hijrah ya, namanya hijrah. Dalam arti kata kita berpindah-pindah.
nanti di rumah siapa gitu ya. Tuh. Mudah-mudahan terus berjalan, bukan hanya di wilayah Tegal Parang saja, tapi semuanya. Selamat datang kepada rekan-rekan. Berkumpulnya kita di tempat yang berbahagia ini, di ruangan yang sederhana ini, tak lain dan tak bukan hanyalah ingin meminta doa kepada rekan-rekan sekalian, yaitu kita doakan anak kami yang bernama Muhammad Rizky Ramadan dan adiknya yang bernama Rifa Destriana Az-Zahra, yang mana Muhammad Rizky Ramadan ini genap usia yang ke-22 tahun dan adiknya Rifa Destriana yang ke-10. Kedua-duanya adalah bertepatan pada tanggal 25 Desember. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita melaksanakan daripada ulang tahun mereka. Semoga keduanya menjadikan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa serta agamanya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan mohon maaf apabila dari memadai atau kurang berkenan di hati ya, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kami mohon doanya. Sebenarnya pada tanggal 25 ini juga bertepatan dengan tanggal lahirnya, akan dilaksanakan akad nikah besok ya, karena dari pemerintah itu tadinya kan bilang PPKM akan diperpanjang gitu. Jadi saya undur dari 2 minggu sebelum ini itu, awal Desember itu bagaimana nih ya, padahal undangan udah kami buat gitu, semuanya sudah apa namanya, sudah fix gitu ya, tinggal menyebar undangan gitu. Untuk aja undangan belum disebar. Nah pas itu ada berita lagi kalau dibatalkan gitu. Nah dibatalkan PPKM-nya. Nah ini kan karena udah terlanjur, kami juga udah membatalkan sana sini gitu. Ya udah dari pekerjaan mereka udah nggak dapat cuti lagi, jadi harus nunggu lagi gitu. Akhirnya kesepakatan kita di bulan Januari tanggal 15 gitu. Jadi insya Allah mohon doanya ya, semoga dilancarkan urusan kami, dimudahkan ya, diberi kesehatan yang sempurna ya, calon pengantinnya juga, orang tua kami juga diberi kesehatan, rezeki yang banyak ya, agar bisa menerima tamu dengan sebaik-baiknya gitu. Yang nikah yang ulang tahun tadi? Ya, yang pertama, anak yang pertama, yang ulang tahun, yang adiknya itu anak ketiga gitu. Jadi yang 22 tahun sama yang 10 tahun gitu. Alhamdulillah juga. Nikah yang 10 tahun. Baru pas banget ya Allah, kata saya lagi kerja di WA, mama aku ini gitu. Oh ya udah, alhamdulillah saya juga mengundang ya semuanya, tidak terkecuali yang ada di sini ya. Insya Allah kalau ini dapat kesempatan waktu yang luang, mohon kiranya ikut hadir dalam acara akad nikah tanggal 15 Januari. Dan insya Allah juga saya akan mengadakan juga kecil-kecilan di sini mungkin pada tanggal 16-nya gitu. Jadi tanggal 15 itu di rumah besan
di rumah tanggal 16 insya Allah. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan juga mohon maaf ya Mak Ustadz, ya emang ya gini ya keadaannya gitu ya. Dan juga kami juga belum bisa mengundang banyak-banyak orang karena ini juga baru perdana gitu. Mungkin akan persiapannya lebih matang lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Ini juga tetangga-tetangga juga saya belum undang gitu. Saya pikir kan udah undangan di grup gitu kan ya banyak gitu anggota Bang Japar, takutnya tempatnya tidak memadai gitu, parkirannya juga jadi begitu ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Sarmadah. Kita doakan untuk hajatnya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan putra putrinya yang ulang tahun semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Krisnadi selaku Ketua Dancam Mampang Prapten. Kepadanya disilahkan. Diri sini. Mana ngatur? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firman wa rahmatullahi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara Majlis Taklim, Dzikir dan Sholawat Darul Furqon Bang Japar Konjam Mampang Perapatan malam hari ini di Rumah Sohibul Bait Kohan Tegal Parang, Pok Sarmada yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan pada kesempatan ini bisa hadir. Semoga langkah kakinya bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takjim kami pada semuanya. Namun dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sebagai Konjam Mampang Perapatan Bang Japar di bawah pimpinan Ketua Umum Bunda Fahira Fahmi Idris yang kebetulan malam hari ini belum bisa hadir dan diwakilin sama Bang Hamim dari Mako. Mudah-mudahan kami hadir pada malam ini sebenarnya ingin juga sosialisasi tentang Bang Japar. Apa tahu itu Bang Japar itu? Banyak yang tanya, mungkin belum juga ada yang tahu, tapi ya Bang Japar itu sebenarnya kebangkitan jawara pengacara. Dan itu udah berdiri 4 tahun yang lalu. Jadi ringkasnya seperti itu. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini mengawal sosialisasi ke warga, membantu sosial, keagamaan, membantu sosial dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan warga sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi lingkungan.
Kurang lebihnya yang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Krisnadi selaku Ketua Dancam Mampang Perapatan. Selanjutnya di acara inti pada malam hari ini akan kita dengarkan sama-sama tausiah ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh penceramah kita Al-Ustaz Taufikur Rahman, Ketua dari MTDS Darul Furqan. Kepada Ustaz kita, kepadanya dipersilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Majuan berarti. Maju dikit. Nah, kan? Dikit lagi. Pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlihi. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila awli wassalih wa sahabati wa jami'il wal ulama al amil al musallin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikati al muqarrabin khususan darah Syekh Muhammad Saman al Madani, khususan darah Syekh Abdul Qadir al Jilani, khususan darah Al-Imam Al-Alam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, khususan ila ruh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, khususan ila ruh Syekh Muhammad Arsad Al-Bajari, khususan ila ruh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Bajari, khususan ila ruh Tuan Guru Ki Haji Jaini bin Abdul Ghani Al-Bajari, khususan ila ruh Al-Imam Abdul Hasan Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, khususan ila ruh Abi Al-Haji Fakhruddin bin Al-Habib Mustafa. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati, yaitu Komandan Kecamatan Bang Japar Mampang Perapatan, Bapak Krisyadi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krisnadi. Mantap. Salah ya? Mantap. Sama ya? Nah, penting ada krisnya atau ada goloknya yang penting. Mantap. Kalau Jawa kan krisnya, kalau Betawi goloknya. Kalau Kalimantan, mandaunya. Mandau. Anda kan orang Banjar, Kalimantan ini mandau. Betul. Tajam nggak? Kalau Bugis, badik ya. Nah, kalau Bugis badik. Kalau Madura, tak celurit. Celuritnya. Itulah budaya bangsa Indonesia. Kalau Maluku apa nih Maluku? Parang ya. Nah, parang panjang. Ini ada Maluku. Alhamdulillah di Jakarta Selatan ini jarang-jarang hadir ya, Komandan Bang Japar Jakarta Timur, Komwil Jakarta Timur. Abang kita Musa Marasa Besi. Ya. Ambon apa Maluku sini?
Udah Betawi ya? Tuh, nggak pernah aja. Hebat kan? Gue tanya, Ambon apa Maluku? Nggak mau. Dia bilang apa? Udah Betawi. Udah hebat deh. Masya Allah. Itu dia itu. Beliau ini pelopor Bang Japar. Alhamdulillah bareng bersama saya itu dulu ketika Bang Japar mulai dibentuk 25 Februari 2017 di rumah Ibu Pahira pagi-pagi di WA grupnya, yaitu grup kita namanya Forum Indonesia. Jadi Forum Indonesia itu grup ya, satu grup saja dulu. Disitulah kita ngumpul, pengumuman bahwa diajak Ibu Pahira makan pagi bersama di rumah Ibu Pahira. Nasi goreng macam-macam waktu itu, macam-macam, bukan nasi goreng aja. Saya ingatnya dikatakan Ibu Pahira, kita makan nasi uduk bareng di rumah saya. Nah, baru depan pintu saya itu datang, nah udah ketemu beliau. Wow, pakai baju putih, tapi masih kurus. Iya. Masih kurus, masih kurus. Sekarang jadi pejabat Bang Japar udah gemuk dia. Udah mulai gemuk. Dulu kurus banget. Tapi kalau galak-galakan dulu dari sekarang. Kurus tapi galak dulu mah. Pokoknya suaranya cempreng gitu kan. Oh, siap. Aduh, takut kita. Saya waktu itu datang ya, ketemu beliau, kenalan, itulah baru pertama kenal beliau 27 Februari 2017 di rumah Ibu Pahira, pembentukan pertama kali Bang Japar. Maka itu alhamdulillah beliau dan saya ini termasuk anggota pelopor. Saya mempelopori pembentukan Bang Japar di Jakarta Utara, beliau di Jakarta Timur. Jadi ditugaskan waktu itu membentuk di Jakarta Utara, saya di Jakarta Timur, Bang Musa di Jakarta Selatan. Banyak lah, tidak usah disebut namanya karena nasi jadi iklan. Termasuk Pak Kris. Termasuk Pak Kris ini luar biasa. Kemudian yang saya hormati Sahibul Bait, bapak kita yang sebelah kanan saya ini, suami daripada Ibu Sarmada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Yang ini salah kan? Kan tetap di sebelah kanan. Oh iya. Enggak salah nih, tetap di sebelah kanan kan? Kecuali tadi sebelah kiri. Cuman kanannya sana dikit. Nah, itu. Kanannya sana dikit. Maklum lah Pak, baru kenalan jadi sekal saya yang mana tadi kan? Pokoknya tahu pikiran saya sebelah kanan aja. Tapi nggak salah juga. Kanan juga, kan kanan sana dikit. Nah, tetap kanan. Bang Hamim protes aja. Gua kempes loh. Ya, kita nggak usah serius-serius ya Pak ya. Ya, sersan aja. Ya, sersan aja. Kita serius tapi nggak usah jenderal. Kalau jenderal itu dudung. Iya, nurunin baliho. Nggak usah ngomong itu, nanti ketangkep. Entar. Belum mas, saya belum. Entar. Kemudian yang saya hormati juga Pak RT. Di sebelah kanan juga Pak RT. Nah, sebelah kanan juga nggak salah, Pak RT kita yang senyumnya luar biasa. Nah, senyumnya cukup menggoda. Pak RT alhamdulillah bisa hadir di pengajian MTDS Darul Furqan Jakarta Selatan. Kemudian para ustadz, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, barangkali ada yang di luar, ada yang samping kiri, ada samping kanan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Kemudian siapa lagi ya? Po Dewi, ya, sekretaris Kohan ya, yang Komcam. Oh salah. Oh, mohon maaf. Dibantai tumbang saya nanti. Mohon maaf ya Po Dewi. Kemudian Po Sarmada, ini komandan Kohannya. Ya, jadi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang lainnya. Alhamdulillah saya cukup bergembira pengajian kita ini bisa dimulai di Jakarta Selatan. Saya berharap kalau bisa sebulan sekali aktif. Ya, tidak perlu, ya segini saja sudah lumayan banyak ini. Ya, sudah lumayan banyak. Ya, sudah alhamdulillah. Yang penting rutinitas. Nah, divisi agamanya saya mau tahu divisi agamanya yang mana, siapa? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ular udah dipatok gue nih. Aduh,
Ya, yang tadi baca doa ya, cocok benar, alhamdulillah. Kali, ya kalau kagak dikabarin, nggak tahu gimana mau datang, iya nggak? Nah, ini belum selesai udah keluar ini makanan. Iya, amin. Sambil ya. Santai. Namanya santai ya nggak? Serius tapi santai. Baik, pada malam hari alhamdulillah tadi kita mulai pengajian kita dengan pembacaan Ad-Du'aul Lami, benar ya? Habib Umar Al-Hafiz. Di Cilincing, di MTDS Darul Furqan Cilincing, ini anggotanya 3 orang juga membaca Ad-Du'aul Lami. Kalau di MTDS Darul Furqan Rusun Cilincing membacanya Simtuduror. Kalau MTDS Darul Furqan Kelapa Gading Simtuduror. Jadi masing-masing. Silahkan mau Simtuduror, mau Ad-Du'aul Lami, ataupun berjanji, silahkan saja. Yang penting kita mentakzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa, kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya, barang siapa, ini barang siapa, maksudnya itu siapa aja, bukan barang siapa, bukan barangnya siapa. Kalau barangnya siapa beda. Ini barang siapa, berarti siapa saja. Kata Nabi, siapa saja yang mengucapkan salam kepadaku, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah akan mengembalikan rohku hingga aku dapat menjawab salam yang diucapkannya kepadaku. Coba itu. Ketika kita salam, biasanya ada qasidah salam. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik. Saat itu roh Nabi Muhammad dikembalikan Allah. Coba bayangkan. Roh Nabi Muhammad dikembalikan Allah. Ya. Berarti rohnya tuh kembali ke jasadnya. Ini kalau kita tanya bagaimana kembalinya, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas Allah mengembalikan itu. Apa yang disampaikan Nabi pasti kebenarannya. Jadi dikembalikan. Hingga kata Nabi, aku dapat menjawab salam yang diucapkannya kepadaku. Ketika kita tadi mengucapkan salam, salawat kepada Nabi Muhammad SAW tadi, maka roh Nabi Muhammad SAW dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Nabi dapat membalas salam yang kita ucapkan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kita. Nabi menjawab salam kita walaupun kita tidak mendengarnya. Luar biasa. Makanya nggak rugi kalau kita datang ke masjid salawat, bersalawat. Dulu Bapak Ibu sekalian, guru saya itu murid daripada Tuan Guru Zaini. Kalau tahu di internet, di Google, Tuan Guru Ijai, Martapura, sekumpul. Jadi murid beliau itu guru saya, Haji Muhammad Syahriza Saleh, pernah bercerita. Apa ceritanya? Ceritanya itu ada Habib
mimpi. Mimpi, di dalam mimpi itu berkunjung ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Ketuk pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Jadi kalau salam tuh jangan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan mati dihidupin lagi. Kalau mati hidup lagi hantu. Waalaikum, mati kan? Baru salam. Jadi yang benar waalaikumsalam. Itu sesuai dengan al-lughatul arabiyyah. Nahwu sharaf yang menyambung waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam. Nah itu. Dalam mimpi itu Habib tadi disambut oleh Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Ya Fatimah Az-Zahra, kemana baginda Rasulullah SAW? Adakah di rumah? Kata Fatimah Az-Zahra, ayah saya tidak ada. Kalau bahasa kita nih, kemana? Rasulullah kemana? Beb, ayah saya ke Indonesia. Kemana ke Indonesianya? Ke Pemangkih, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Habibnya lalu bertanya terus dan alamat diberitahu. Di sini alamatnya. Penasaran Habib tadi bangun dari tidur, besok langsung berangkat ke Pemangkih, Kalimantan Selatan. Dia cari itu alamat. Ini alamat ini tempat apa? Rupanya di situ majlis taklim. Ditanya, datang ke situ tanya orang majlis taklim, tanggal sekian, hari ini, jam ini ada apa di sini? Kami waktu itu pengajian deh, ramai. Kami bersolawat kepada Rasulullah SAW cukup ramai. Kata Habib, tahu nggak kalian ketika itu? Kenapa Habib? Rasulullah hadir. Masya Allah. Rasulullah hadir. Kalau orang belah sono nggak percaya nih, nggak percaya. Kok bisa Rasulullah hadir? Yang hadir itu roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohnya. Kenapa kok bisa? Karena tadi ketika bersalawat Nabi mengatakan dikembalikan rohku hingga menuju tempat itu. Hadir di situ. Makanya ketika mahalul qiyam, kita itu kata guru-guru kita, khusyuk di situ, banyak berdoa di situ, jangan main-main lagi. Kenapa? Mana tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Saya pernah ingat nih kata-kata daripada Habib murid majelis Rasulullah siapa? Habib Munzir mengatakan, saya kalau tidak dikatakan sombong, kata Habib Munzir, orang yang membaca Adwa'ul Lami Rasulullah hadir. Kata beliau. Nggak mungkin Habib Munzir bohong. Orang yang membaca Adwa'ul Lami, maka roh Rasulullah hadir, kata beliau. Silahkan cek kepada murid beliau. Beliau pernah mengatakan demikian. Rohnya yang hadir. Kenapa bisa saya katakan begitu? Al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi hidup di dalam kubur mereka, kata Nabi. Hidup. Tapi cuman hidupnya kita nggak tahu. Para nabi itu hidup, al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Hidup. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kitab kajian Usuluddin Tauhid ada tentang baka. Baka itu kekal. Ya, kekal ya. Wujud, qidam, baka, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam. Di antaranya kita bahas baka. Baka itu artinya kekal. Kekal itu artinya tidak musnah, tidak akan hancur. Yang kekal hakiki itu Allah Subhanahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang permulaan, tidak akan berakhir, dia akan kekal, yaitu Allah Subhanahu. Allah kekal hakiki. Ada lagi kekal tapi tidak hakiki.
dikekalkan. Kalau Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir, itu Allah. Kalau alam ini ada permulaan, ada akhir. Alam. Ada lagi, ada permulaan, tidak berakhir. Nah, jadi 3 tentang keadaan kekekalan itu. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Alam ini ada awal, akan berakhir. Ada lagi, ada awal, tidak berakhir. Itu apa? Di antaranya, yaitu surga. Surga itu ada awal, tapi sampai kapanpun tidak akan berakhir surga. Kenapa? Karena orang yang masuk surga kekal. Betul tidak? Nggak mungkin surganya akan hancur. Misalnya dia bilang, kamu kekal dalam rumah saya selama-lamanya. Nggak mungkin rumahnya hancur. Otomatis terikut menjadi Makanya surga itu ada awal, tapi tidak akan berakhir. Neraka kekal, ada awal tapi tidak akan berakhir. Dia kekal juga, tapi tidak hakiki. Surga itu kekal, tidak akan musnah, tidak akan. Kenapa? Orang kafir yang masuk neraka, dia kekal dalam neraka. Otomatis nerakanya juga ikut kekal. Apalagi berikutnya Lauh Mahfuz. Ada awal, tidak akan berakhir. Kemudian apalagi setelah Lauh Mahfuz, kursi. Ya. Kemudian arash, ya. Kemudian azbajun dan zanab, tulang ekor, tulang sulbi ini itu tidak akan hancur karena itu yang akan tumbuh pertama kali nanti. Apalagi selanjutnya roh kita. Roh kita ini ada awal tapi tidak akan berakhir. Maka itu kita tidak pernah dikatakan mati. Makanya dikatakan meninggalkan bukan mati. Roh kita ini kekal selama-lamanya. Diciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi setelah ada, roh tidak akan hancur. Roh tetap hidup. Walaupun fisiknya mati, rohnya tetap hidup. Makanya roh itu bisa bergerak kemana-mana. Karena dia roh kita saja bisa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Orang meninggal dunia, mati, rohnya pergi daripada dirinya, pergi bukan mati, rohnya tetap hidup. Karena yang merasakan siksa, yang merasakan bahagia setelah meninggal itu roh. Kan merasakan itu nanti, roh itulah dia yang akan merasakan. Makanya dia hidup terus. Makanya jangan heran kalau ziarah kubur. Ziarah kubur itu orang yang dikubur itu mengetahui kedatangan kita, menjawab salam yang kita Saya membaca kitab, orang Salafi punya kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, namanya kitabnya Ar-Roh, tapi itu punya Wahabi. Itu isi kitabnya Ar-Roh mirip dengan isi daripada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bab pertama dia mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada hadis di situ mengatakan, orang yang berziarah ke makam saudaranya yang dia kenal, Allah juga mengembalikan rohnya hingga dapat menjawab salam yang diucapkan. Umpama kita ziarah ke makam ibu kita, pakai salam assalamualaikum ma, misalkan, ya kan, ini kan bahasa kita. Dengan sesuai dengan hadis juga ada tuh salamnya sesuai hadis. Dijawab sama mak kita. Dijawab sama mak kita. Itu dalam kitab Ar-Roh. Di dalam kitab Ar-Roh justru punya orang Salafi itu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu dibaca oleh orang Salafi kitab itu, dia bilang, ini mah waktu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ilmunya masih cetek, jadi dia salah itu. Nah, dia tidak mengakui ulama dia sendiri mengatakan seperti itu. Dia jawabnya begitu. Kenapa? Senjata makan tuan. Dia tidak suka dengan ziarah kubur, tetapi justru guru mereka di dalam kitab mereka menyatakan ziarah kubur itu diketahui, ya, dikenal siapa yang datang itu. Kenal. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam teman kita, orang tua kita, para ulama, para wali, itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia.
Kenapa? Diketahui. Kalau dia gitu waktu di dunia kenal sama kita, dia mengenali. Kalau tidak kenal, dia hanya menjawab salamnya. Di kitab dikatakan begitu. Misalkan kita nggak kenal nih sama Habib Kuitang, misalkan nggak kenal. Tapi kita datang, kalau kita mengucapkan salam, saya kalau salam itu seperti orang hidup, Pak. Assalamualaikum ya Habib. Saya sebut namanya. Saya sebut namanya seperti dia hidup. Saya sebut namanya. Dia akan jawab salam kita. Tapi kalau dia mengenal, dia kenal. Oh, anak saya datang. Oh, ini saya datang. Dia mengetahui itu. Itu tadi dikembalikan roh Nabi dikembalikan, roh orang yang kita berziarah kepadanya dikembalikan. Itu dalam kitab Ar-Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu silakan. Ada sudah kitabnya yang diterjemahkan. Silakan cari. Di toko buku ada Ar-Roh judulnya. Kalau bahasa Indonesia tulisannya roh gitu kan, R-O-H. Padahal Ar-Roh ya, roh. Kalau bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, itu dalam kitab gitu. Jadi itu tadi. Jadi roh itu tidak mati. Makanya Nabi itu bisa hadir. Kata Habib tadi, Rasulullah hadir di situ. Ya Allah, kaget mereka tidak tahu bahwa Rasulullah hadir di tempat itu. Makanya banyak berdoa kepada Allah ketika itu. Ya, kenapa? Karena doa itu tidak akan diangkat kalau tidak dengan sholawat. Sedangkan saat itu kita banyak bersolawat. Jadi kalau berdoa nggak boleh langsung. Ya, bahasa Indonesia boleh. Allah mengerti segala bahasa, tapi bukan Allah, bukan orang Arab, bukan. Ya, bukan. Allah mengerti segala bahasa, gitu kan? Tapi Allah bukan manusia, tidak boleh mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ngerti? Tapi harus ada susunannya. Apa susunan doa? Pertama, puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu memuji Allah. Minta apa-apa sama Bang Musa, ya kan? Bang Musa, ente ini luar biasa Bang Musa. Kalau saya lihat, ganteng banget deh. Kepemimpinan ente juga luar biasa. Langsung keluar kan? Acara ente belum apa-apa, gue baru udah mau dikeluarin tuh dia. Ya kan? Acara ente sukses terus. Pokoknya ente ini hebat deh. Nah, belum minta kata Bang Musa, bakal gua kasih nih. Baru muji. Kenapa? Kita begitu. Coba kalau langsung, Bang Musa saya minta ini dong. Masa nggak bisa? Kata Bang Musa, nggak bakal gua kasih nih. Songong. Benar nggak? Songong aja nggak? Tapi kalau kita puji, udah Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lalu apa? Sebut nama-namanya. Salawat dulu. Setelah puji Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Atau salawat hajat. Ya. Silahkan. Setelah itu sebut namanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Mujib, ya Samad, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Karena minta rezeki. Kalau minta kesehatan, ya Syafi', ya Syafi', ya Syafi'. Sebut gelar-gelar beliau. Bang Musa Komandan Jakarta Timur, Bang Musa pelopor, ya Bang Musa pengacara. Bagaimana kelepek-kelepek dia? Habis dompetnya keluar semua itu. Kenapa? Sudah dipuji-puji, gelar-gelarnya kita sebutin, gimana nggak ngasih? Kenapa? Itulah juga yang harus kita lakukan. Makanya urutan berdoa, puji Allah, salawat kepada Nabi, sebut namanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baru kita isi doa apa saja, terserah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Lalu setelah itu tutup lagi dengan salawat. Itu urutannya, nggak boleh langsung. Kalau langsung, nggak ada mukadimahnya. Tadi langsung minta Bang Musa. Kalau songong itu mah. Kalau ngasih pun terpaksa. Nah gitu. Jadi itu ada urutan berdoa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi bahwasanya tahu
Ya, roh kita itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ketika kita berkunjung kepada siapa yang meninggal. Begitu juga Nabi Muhammad itu rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan acaranya 3 ya. Maulid Nabi, pengajian, milad. Nah, udah. Jadi kita masuk ke babak kedua. Nah, babak kedua ini tentang ilmu, tentang pengajian. Di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ah, pernah dengar kitab ini kan? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Orang Banten. Atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jawa. Nah, Jawa. Itu dalam bab pertama dikatakan ada Nabi berucap kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka alfi raqabah. Kata Nabi, hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, ya, sesaat loh, bukan lama. Dudukmu sesaat di majlis ilmu lebih baik bagimu daripada engkau, ya Pak, memerdekakan 1000 orang budak. Luar biasa pahalanya hadir di majlis ilmu seperti ini. 1000 orang budak. Kalau kita cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan budak. Iya, betul, hitam. Bilal bin Rabah budak milik Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Dia masuk Islam, diam-diam. Ketahuan sama Umayyah bin Khalaf. Lalu disiksa. Ya, di tengah padang pasir, panas. Wah, padang pasir itu kalau tengah hari, ya Allah, ditelentangkan, taruh batu. Keluar nggak lo kalau bahasa ininya, bahasa Betawi? Keluar nggak lo dari Islam? Songong lo sama gua, lo ikut gua, gitu kan? Diam-diam lo masuk Islam ya. Keluar nggak lo? Dijawab apa? Ahad, pokoknya. Hari Minggu. Hari Minggu. Yang lawak tuh dia. Ini benar-benar gua kempesin ya. Tapi kalau nggak ada dia kayaknya nggak rame nih. Mentang-mentang Ahad, hari Minggu. Maksudnya apaan? Ini mau liburan hari Minggu kali ya? Maksudnya begini, ntar keluarnya hari Minggu, gitu maksudnya. Bukan maksudnya tuh Ahad, qul huwallahu ahad. Satu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, keluar nggak lo? Ahad. Pokoknya ibaratnya udah nggak bisa ngomong lagi, gimana sih? Nggak bisa ngomong, ya udah ahad aja lagi, ya nggak? Jadi makanya udah ahad. Begitu disuruh keluar kagak mau. Waktu itu datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini digelari As-Siddiq. Kenapa digelari As-Siddiq? Yang membenarkan ketika Isra Mi'raj. Itu kan Isra Mi'raj pagi-pagi Nabi ngumpulin orang, cerita. Tadi malam saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ditanya sama orang, Abu Bakar Siddiq, itu Muhammad itu ngomong begitu, ente percaya nggak? Kata Abu Bakar Siddiq, lebih dari itu gua percaya. Lebih dari itu gua percaya karena dia nabi. Makanya mulai saat itu Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Nah, itu. Jadi dia itulah yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini melepaskan. Bilal tadi dilepaskan. Kata Umayyah, boleh dilepasin. Mau ambil merdekakan dia nggak apa-apa. Kata Umayyah bin Khalaf. Tapi sanggup nggak? Seharga sekian. Berapa? Berapa kata Abu Bakar? Lu mau gua keluarin duitnya nih, mau keluarin Abu Bakar Bilal. Berapa? Diminta berapa? 145 juta. 5 juta
untuk membebaskan Bilal bin Rabah, airnya lepas. Itu bayangkan loh. Itu misalkan itu yang mahal ya. Kalau nggak mahal anggaplah 50 juta. Tadi pahala orang datang ke majelis ilmu yaitu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Ini satu budak aja 50 juta. Kali 50, kali 1000. Berapa tuh? Itu aja sendiri gua pusing gitu ya. Gak sanggup gitu ya. Itu berapa? Kalkulator hilang. 10 juta ribu. Nah, 80 juta ribu. Kayaknya asbun juga itu. Nah, itu bayangkan itu. Satu budak yang murah, itu yang mahal kan 145 juta. Kita potong deh 50 juta kali 1000. Berapa itu? Itulah pahalanya hadir ke majelis ilmu, kata Nabi. Ya Allah. Makanya kalau kita paham majelis ilmu, kita nggak bakalan mau ninggalkan majelis ilmu sampai mati. Kenapa? Kalau ibadah kita ini kan nggak cukup, sholat kita nggak cukup, puasa kita nggak cukup. Padahal di majelis ilmu kita nyantai doang, ngobrol, makan, ketemu teman, silaturahim, nyantai aja. Malah ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa mempelajari satu bab daripada ilmu yang dia amalkan atau dia tidak amalkan, itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Padahal tidak diamalkan. Datang cuman, lu tahu nggak kajian tadi malam? Kagak tahu gue. Tapi hadir, ya udah mau hadir doang, gue mah gak tahu. Pokoknya bisa mengajian, gue makan, merokok, kopi. Yang penting datang. Begitu aja udah pahalanya gede. 1000 rakaat. Apalagi orang yang mengamalkan. Tadi kan dikatakan di awal, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Tidak memegang pena dan menulis apapun. Kan itu hadis awal tadi. Itu lebih baik. Jadi kalau tidak memegang pena atau menulis apapun, berarti cuma dengar doang kan. Nggak serius lah gitu kan. Kalau megang pena kan serius. Ini enggak. Kayak Bang Musa nih aja gayanya gitu kan. Nyantai. Ya kan. Bebas gitu kan. Tapi pahalanya gede. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat, kagak sanggup. Gue aja gak pernah. Modal kita. Tapi di majelis ilmu bisa tercapai pahalanya itu. Kenapa? Hebatnya majelis ilmu. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, kan begitu. Kenapa bisa begitu? Kalau sholat sunnah 1000 rakaat, ente Bang Hamim, sholat sunnah 1000 rakaat sempat sebulan, insya Allah kurus. Kalau mau. Ya kan? Enakan gemuk ya? Oh, nggak dikenalin ya? Wah, ini ciri khasnya rupanya begini nih, kenalin. 1000 rakaat ya. Ya, kalau ranjang harus kuat ini. Kalau nggak runtuh nih, repot kita. Nah, kalau di kasur ya. 1000 rakaat. Oh, 1000 rakaat. Kenapa? Ini kan pertanyaannya kenapa nih? Kalau sholat sunnah 1000 rakaat itu untuk pribadi. Tapi datang ke majelis ilmu itu dalam agama Allah. Makanya pahalanya besar. Ya. Kata Nabi begini. Fi talabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang kharaja keluar menuntut ilmu, ya, maka dia itu seperti orang fisabilillah sampai dia kembali. Kita itu yang menyelenggarakan, yang hadir, ya, yang membantu kegiatan ini dianggap fisabilillah. Kenapa? Dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu. Coba kalau nggak ada pengajian, nggak ada pengajian di mana-mana atau karena orang tidak mengenal lagi tentang hukum-hukum Allah. Jadi kita ini sedang melaksanakan syiar fisabilillah, maka gede pahalanya. Karena bukan apa? Karena bukan untuk pribadi. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat, tapi untuk pribadi doang, makanya kecil. Ini besar. Kenapa?
untuk agama. Kalau kita baca kitab, kalau pernah belajar di pesantren, kitabnya apa namanya? Saya lupa. Ta'alim muta'alim. Nah, ya. Ta'alim muta'alim. Ta'alim muta'alim. Apa niat menuntut ilmu? Berniat. Apa niatnya? Satu, berniat di dalam hati. Pertama, menghilangkan kebodohan diri sendiri. Satu. Kedua, menghilangkan kebodohan orang lain. Kalau sudah bisa ngajarin orang lain. Ketiga, melanggengkan agama. Keempat, membesarkan agama Allah. Alim MTDS Darul Furqan ini, di Bank Japar ini, dalam rangka itu. Makanya kita ini kan bela ulama. Apalagi? Bela agama. Takbir, ya kan? Tak mungkin kalau nggak ada majelisnya kan? Harus ada majelisnya. Supaya apa? Supaya kemanapun saya hadir, ke Tangerang diundang, wah tidak ada masalah, gonta-ganti, bukan saya aja. Kalau minta saya boleh, dari luar datangkan penceramah, saya Wakadib Agama Mako Pusat Bank Japar. Saya kalau dalam organisasi nggak mau nama doang, amanah masalahnya, makanya saya bergerak terus. Karena Kadip Agama itu Kiai Nusasi kan udah sepuh, nggak mungkin beliau kan untuk bergerak berkeliling. Ini sangat bermanfaat buat kita, insya Allah pahalanya cukup besar. Yang ketiga terakhir, buat anak kita yang milad, 2 orang milad ya, yang keberapa ini satunya? 22 dan sama 10. Ini luar biasa. Maksud saya luar biasa apa? Umur. Bukan bertambahnya umur. Betul tidak? Bukan bertambahnya umur, berkurangnya umur. Oleh sebab itu ketika berkurangnya umur, kita ajarkan kepada anak-anak kita acara seperti ini supaya kita memahami, bisa muhasabah diri bahwa umur kita ini sesungguhnya berkurang. Bukan semakin hari semakin bertambah. Jadi keliru saya katakan, kalau ada orang milad justru dia jingkrak-jingkrakan, ya, lalu dia ketawa dengan selebar-lebarnya, padahal umurnya sedang dikurangi Allah. Bukankah itu lucu? Aneh. Tung aja nggak melihat nih. Allah merahasiakan umur kita. Kalau enggak kita panik. Kalau enggak kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Deg-degan terus. Nggak bisa beraktivitas sosial. Tapi Allah rahasiakan itu. Allah rahasiakan itu. Berkurang umur kita. Maka kita muhasabah. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan pengajian seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita itu umurnya menjadi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kelebihan daripada yang semestinya. Umurnya itu dipergunakan seluruhnya untuk hal-hal yang kebaikan-kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kepada keduanya yang milad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umurnya. Kemudian dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan. Dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusannya soal pernikahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya nanti keluarganya berbahagia sampai akhir hayatnya. Dan seluruh keluarga kita semuanya menjadi ahli surga.